ہر چیز قرض لے کر رہے ہیں، مالی گنجائش کے مطابق ہی ریلیف دے سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس، کہا 4000 ٹیرف لائنز میں کسٹم ڈیوٹی ختم، تنخواہ دار طبقے کو ہر ممکن ریلیف دیا، چھوٹے کسانوں کو قرضے دیں گے، زرعی شعبے میں کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا، ٹیرف اصلاحات سے ملکی برآمدات میں اضافہ ہوگا، پچھلے سال ٹیکس لگانے پڑے کیونکہ عالمی ادارے ہماری بات نہیں سن رہے تھے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے ٹیکسز کے نفاذ کے لیے مطلوبہ قانون سازی نہ ہونے پر منی بجٹ لانے کا عندیہ بھی دے دیا، کہا ٹیکسز کا نفاذ نہ کر سکے تو 400 سے 1500 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگانا پڑیں گے۔ حکام نے بجٹ میں ٹیکس لگانے کے فضائل بھی بیان کر دیے۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال نے کہا کہ آن لائن بزنس کو ٹیکس کے دائرے میں لانے کا مقصد صنعتی شعبے میں ناہمواری اور ناانصافی کو ختم کرنا ہے۔ اب عام دکاندار کی طرف سے آن لائن بزنس سے بھی ٹیکس حکومتی خزانے میں ہی جائے گا۔ چیئرمین ایف وی آر راشد محمود لنگڑیال نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ سولر پینلز پر ٹیکس استثناء کو ختم کر کے باقی شعبوں کے برابر لایا گیا ہے۔ سولر پینلز پر ٹیکس لگانے سے لاگت زیادہ نہیں بڑھے گی۔ آئی ایم ایف کا مالی سال 2025-26 کے وفاقی بجٹ پر اطمینان کا اظہار، حکومت نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پر عمل درآمد کر دیا۔ بجٹ میں ٹیکس مرات کے خاتمے، نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجویز، نجکاری میں تیزی لانے، ٹیکنالوجی اور سخت انتظامی اختیارات استعمال کرنے کی بھی تجویز دی گئی۔ بجٹ میں کسانوں کے لیے کیا رکھا گیا؟ اپوزیشن کا سوال۔ گندم کی پیداوار میں 13%، کپاس کی پیداوار میں 31% کمی ہوئی اور مکئی کی پیداوار بھی کم ہوئی۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم اور صاحبزادہ حامد رضا کی نیوز کانفرنس، کہا پنجاب سے کسانوں کو یہاں بلایا، تمام زرعی برآمدات میں نمایاں کمی آئی، زرعی اجناس کی کمی پوری کرنے کے لیے زر مبادلہ کہاں سے آئے گا؟ کپاس کی پیداوار 30 ملین سے 10 ملین تک آ گئی۔ یہ حکومت کسان دشمن اور ان کی پالیسیاں بھی کسان دشمن ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات میں کسانوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ معاشی ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کا اہم کردار، رواں مالی سال کے 11 ماہ میں 35 ارب ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ بھیجا۔ ایک سال میں بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں سے آنے والی ترسیلات میں 8 ارب ڈالر کا اضافہ ریکارڈ۔ سب سے زیادہ 8 ارب 52 کروڑ ڈالر سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے بھیجے۔ یو اے ای سے 7 ارب 11 کروڑ ڈالر آئے۔ پاکستانی نیات برطانوی شہریوں نے 5 ارب 36 کروڑ، جبکہ یورپین یونین سے 4 ارب 10 کروڑ ڈالر کی ترسیلات آئیں۔ مئی میں 16% اضافے سے 3 ارب 68 کروڑ ڈالر موصول ہوئے۔ اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا پوسٹ بجٹ سیشن، 100 انڈیکس نے 1,24,000 کی بلند ترین سطح بھی عبور کر لی۔ 2,328 پوائنٹس کی غیر معمولی تیزی 1,24,352 پر بند۔ سرمایہ کاروں نے 326 ارب روپے کا بڑا منافع کمایا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 15,000 ارب روپے کے قریب پہنچ گئی۔ 1 ارب حصص کا لین دین 46 ارب 70 کروڑ روپے میں طے پایا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا 600 روپے مہنگا، 1 تولہ 3,52,900 روپے کا ہو گیا۔ یوٹیوب اور سوشل میڈیا ایپ سے کمائی کرنے والوں کو بھی ٹیکس دینا ہوگا۔ حکومت نے نئے قوانین لانے کی تیاری کر لی۔ نئے قانون کے تحت آڈیو، ویڈیو اور میوزک اسٹریمنگ سروسز سے کمائی پر ٹیکس دینا ہوگا۔ پاکستان میں موجود ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم حکومت کو 3 ماہ کی رپورٹ جمع کرانے کا پابند ہوگا۔ نئے قانون کے مطابق ای کامرس، ای اسٹور اور آن لائن مارکیٹ پر بھی ٹیکس لگایا جائے گا۔ ٹیلی میڈیسن، ای لرننگ، کلاؤڈ سروسز، آن لائن بینکنگ سروسز بھی ایکٹ کے دائرے میں آئیں گے۔ بیرون ملک کمپنیوں سے پاکستان میں اشیاء یا خدمات کے بدلے بھیجے جانے والے رقوم پر 5% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ مالی سال 2025-26 کے لیے پنجاب کے 1200 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا۔ محکمہ ترقی و منصوبہ بندی نے ڈرافٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو پیش کر دیا۔ ڈرافٹ کے مطابق 2750 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1076 ارب روپے مقامی فنڈنگ سے لیے جائیں گے۔ 124 ارب 30 کروڑ روپے کی رقم غیر ملکی فنڈنگ سے حاصل کی جائے گی۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट का ऐलान 13 जून को किया जाएगा। तफसीलात सुनो न्यूज़ को मौसूल। बजट का कुल हजम 2070 अरब रुपए है। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। तनख्वाहों के लिए 680 अरब, पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ जाने वाले वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा भी शामिल। शहबाज शरीफ की अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात शेड्यूल। दो तरफ़ा दिलचस्पी और इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली बातचीत की जाएगी। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। जनरल माइकल एरी कोरेला का कहना है पूरी दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मुस्बत और फाल किरदार की मुअत्तरिफ है। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में इजहार ख्याल करते हुए जनरल कोरेला ने कहा दाइश खुरासान इस वक्त आलमी सतह पर सबसे सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों में शुमार होती है। पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासान के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में तंजीम के कम अज कम 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तान एक गैर मामूली इंसदादी दहशतगर्दी शराकतदार के तौर पर उभर कर सामने आया है। सदर ट्रंप अपने दौरे इख्तिदार में मसला कश्मीर हल कर लेंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने उम्मीद जाहिर कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं अगर ट्रंप मसला कश्मीर के हल में सालिसी की कोशिश करते हैं तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ट्रंप के जहन में क्या है पता नहीं। ट्रंप मसाइल के हल और आइंदा नस्लों में बेहतर ताल्लुका चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी वफ़द की महकमा खारजा के एहलकारों बशमूल अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर एलिसन हुकर से पिछले हफ्ते मुलाकात हुई। एलिसन हुकर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी जंग बंदी से मुताल्लिक अमरीकी हिमायत का इयादा किया। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का दौरा अमरीका तय पा गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक इसहाक डार की वफ़द के हमरा 14 जून को अमरीका रवानगी मुतवक्के। दफ्तर ख़ारिजा और वज़ारत तिजारत के आला हुकाम और वफ़द में शामिल होंगे। इसहाक डार की वाशिंगटन में 16 जून को अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात होगी। दो तरफा सिफारती उमूर, ताल्लुकात, तिजारती और माशी इक़्तिसादी मामलात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान जीत कर भी भारत से तमाम मामलात पर मुज़ाकरात चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले पाकिस्तान समझता है भारत से मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। पाकिस्तान अमन की और भारत जंग की बात कर रहा है। भारतीय मौक़िफ़ झूठ पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने जिम्मेदारी सौंपी कि दुनिया में अमन का पैगाम फैलाया जाए। भारत के झूठे बयानिए को दुनिया समझ रही है। इंफॉर्मेशन और डेटा का बरवक्त तबादला इंतहाई अहम। बाहमी कोऑर्डिनेशन की बेहतरी से हुकूमत और आवाम दोनों का फायदा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों के माबैन बाहमी ताउन को बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम इदारे एक दूसरे की इस्तेदाद कार से भरपूर फ़ायदा उठाएं, अवाम की जिंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। वज़ीर दाखिला की तमाम इदारों को इस सिलसिले में अपनी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने आइंदा माली साल के दौरान मजीद बसों की खरीदारी का फैसला कर लिया। इलेक्ट्रिक टैक्सियों और स्कूटीज के लिए बजट मुख्तस करने का भी फैसला किया गया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट के इजलास में अहम फैसले लिए गए। शर्जील मेमन का कहना है कि कराची के लिए मजीद बसें जल्द पहुँचने की उम्मीद है। डबल डेकर बसें भी लाई जा रही हैं।